मोदी जी अब आप भी जाग जाओ और ये चीज़ समझ लो कि आपको हमने ही बनाया है, आप अपने घर से बन के नहीं आए थे। तो इतनी नाजायज़ और इतनी गलत और इतना ढीठपना ना करो। ये आम जनता या आप ही को जिताने वाले भी यही लोग हैं। हम किसी के लिए गलत नहीं बोलते, पर ये हमारी धरोहर है, ये हमारी रियासत है और ये हमारा अन्नदाता है जो आज सड़कों पे बैठा हुआ है। और हम अपने अन्नदाता को ऐसे बैठते हुए नहीं देखने जाएंगे। कितना भी दूर तक जाना होगा, किन्नर समाज इनके साथ चलेगा। जिस हालात में रहेंगे किन्नर समाज इनके साथ उसी हालात को झेलते हुए आगे बढ़ेगा। सिर्फ पटियाला नहीं, पूरा भारत एक इसी तरीके से समर्थन कर रहा है कि अपनी कमाई के बारे में, अपने रोजगार के बारे में ना सोच के अपने किसान भाइयों के बारे में सोच रहा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਖਨਵਾਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਮ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮर्थन मिल रहा है। ਅਤੇ दुकानदार की हर वर्ग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ समर्थन देने ਤੇ आ रहा है। बिल्कुल, पहले तो मैं सत श्री अकाल करना चाहती हूँ सभी दर्शकों को। और हाँ, जैसे आपने मुझसे पूछा है, इसी का मैं एक ही जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, इंसान तो जाग गया है, जितनी जनता है वो जाग गई है। मोदी जी अब आप भी जाग जाओ और ये चीज़ समझ लो कि आपको हमने ही बनाया है, आप अपने घर से बन के नहीं आए थे। तो इतनी नाजायज़ और इतनी गलत और इतना ढीठपना ना करो। ये आम जनता या आप ही को जिताने वाले भी यही लोग हैं। इनके आज हालात अगर आप नहीं समझोगे तो कल के दिन में आपको भी कोई नहीं समझेगा, आपकी सरकार को भी कोई नहीं समझेगा। और ये तो हमारे किसान भाई है, जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा हम इनके साथ हैं और इनको इनके हक तो दिलवा के ही रहेंगे। बस ये फ़र्क इतना है कि आपको ये बात कब समझ आएगी, हमें ये नहीं समझ आ पा रहा है। मन की बात आज कर रहे हैं। आज के बंद का, भारत बंद का भी वो किया गया था ऐलान, पर मन की बात फिर से लेकर बैठ गया आज लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए, अगर ये वाली बात कर रहे हैं ना तो आप करते जाइए। आप ढीठ हो तो हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम ढीठ नहीं है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसे जीत के ही रहेंगे। मेरा तो बार बार एक ही कहना है, हम किसी के लिए गलत नहीं बोलते, हम किसी के लिए गलत नहीं बोलते, पर ये हमारी धरोहर है, ये हमारी रियासत है और ये हमारा अन्नदाता है जो आज सड़कों पर बैठा हुआ है। और हम अपने अन्नदाता को ऐसे बैठते हुए नहीं देखने जाएंगे। बिल्कुल, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये काफ़ी समय हो गया पर सुनवाई कोई नहीं है। पर जो बीजेपी आगू हैं लगातार गलत बयानबाजी करते हुए अपना सुर्खियां बटोर रहे हैं। जीत तो सच्चाई की होती है। देखिए, सच का जो रास्ता होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा लंबा होता है, पर अंत में जीत तक लेके जाता है। तो वही हम यही समझ के हिम्मत नहीं हार रहे हैं। और हम बिल्कुल अपने, मैं किसान भाइयों की हिम्मत बढ़ाते हुए बोल रही हूँ, कितना भी दूर तक जाना होगा किन्नर समाज इनके साथ चलेगा। जिस हालात में रहेंगे किन्नर समाज इनके साथ उसी हालात को झेलते हुए आगे बढ़ेगा। पर इनकी, हाँ बिल्कुल, इनकी जीत के लिए हमारी जीत है, क्योंकि हम जो भी हैं, जैसे भी आज इन्हीं की बदौलत है। तो आज इनके पीछे हमें बर्बाद भी होना पड़ेगा, तो हम तल से तल तक बर्बाद हो जाएंगे, पर इनका हक इनको दिलवा के रहेंगे। लगातार आप भी समर्थन कर रहे हैं कि बॉर्डरों पर जाके समर्थन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, पर सरकार लगता नहीं है कि सुनवाई नहीं कर रही। काफ़ी समय हो रहा है, अब तो 2022 के इलेक्शन भी आ गए। क्या लग रहा है कि कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आज जब सारी दुनिया को इस बारे में पता चल रहा है, मोदी जी तो शायद कानों पे अपने डक्के लगा के और आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं है, ये थोड़े से पॉलिटिक्स वाले लोग हैं ना, तो इन्हें इलेक्शंस के टाइम पे ही अपना जो ये किया करा है इसका आउटकम इन्हें समझ आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जिस तरह कि आज कुछ बीच में किसान तो बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, पर कुछ शरारती अंसर भी आगे इस जो बंद को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर हाँ, कोई भी अच्छाई हो रही होती है तो उसको बिगाड़ने के लिए थोड़ी सी हिम्मत ये जरूर जुटाते हैं। पर इनके करने से, इनकी हरकतों से हमारे पे कोई असर ना पड़ा है, ना पड़ेगा, ना ही रुकेगा किसान, ना ही झुकेगा किसान। बस मेरा तो यही कहना है। किन्नर समाज ने साथ दे रहे हैं लगातार कि साढ़े नाल किसान आगू भी मौजूद ने। तुसीं लगातार प्रदर्शन कर रहे हो, इत्थे लगातार बैठे हो, समर्थन दे रहे हो, पर सरकार सुनवाई करन ते नहीं आ रही। पंजाब सरकार नूं किसी ने, पंजाब सरकार भी जद कि कह रहे सी असीं झंडा छड्ड के इत्थे किसानां दे नाल बैठांगे। देखो जी, सुखजीत सिंह बोगरा, मैं प्रचार ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ। देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ 26/11 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਬੈਰੀਅਲ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਵਰੀਆ ਘਰ ਨੌ ਨੇ ਦਿਆਵਤ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਤੇਖਾਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਰਸ਼ਤ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣਾ ਧੋਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਡੇਲੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਬਿਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हर जगह किन्नर समाज जो है हमारा अपना हमारे किसान भाइयों के साथ है, किसान भाईचारे के साथ है। ये हमारे अन्नदाता हैं, इन्हीं से हमारी ज़िंदगी चल रही है। हम जो भी हैं यहाँ तक पहुँचे तो आज इनके ही थ्रू पहुँचे हैं, ठीक है ना। अगर किसान ही नहीं होगा कल अन्न कहाँ से लेके आओगे, ठीक है ना। ये गलत है, बिल्कुल गलत बात है ये। पूरा किन्नर समाज, पूरे इंडिया का किन्नर समाज, हम तो सब इनके साथ हैं, किसान भाइयों के। जैसे पार्टियों के जो आगू हैं वो बार बार यही झंडा कह रहे हैं कि हम हमारा झंडा है, हम झंडे के नीचे नहीं, हम किसानी झंडे के नीचे आकर बैठेंगे। पर कोई भी आज समर्थन में किसी का कोई आकर बैठा ही नहीं, कोई दिखा ही नहीं, कोई पार्टी का कोई वर्कर या कोई भी आकर नहीं मिला यहाँ पर आकर बैठा। देखिए, पार्टी के वर्कर्स के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, पर अगर आप एक नज़र घुमाएंगे तो पूरा बाजार, पूरा भारत, सिर्फ पटियाला नहीं पूरा भारत एक इसी तरीके से समर्थन कर रहा है कि अपनी कमाई के बारे में, अपने रोजगार के बारे में ना सोच के अपने किसान भाइयों के बारे में सोच रहा है। आप एक नज़र घुमा के तो देखो कौन सी एक भी दुकान आपको यहाँ खुली नहीं मिलेगी। पार्टियों के कोई भी नुमाइंदे कोई भी नहीं चाहते भी नहीं, पार्टियों की तरफ से हम चाहते भी नहीं। हम बयानबाजी तो कर रहे हैं ना कि हम किसानों के साथ हैं, फिर आने के साथ क्यों नहीं बैठ रहे? सुनिए मेरी बात, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। वो समझाना किसे चाह रहे हैं? वो आपस में एक दूसरे को ही सुना के खुश होते जा रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक पे तो इन बातों का कोई असर होने नहीं वाला है, क्योंकि आम पब्लिक देख रही है। आज पब्लिक का साथ पब्लिक ही दे रही है, कोई पार्टी वाला आके नहीं दे रहा। कोई पार्टी वाला आके यहाँ नहीं पूछ रहा कि आप धूप में बैठे हो बुजुर्ग हो, आपने दवाई खाई है, आपने पानी पिया या नहीं पिया। कौन पूछ रहा है? आम जनता ही आम जनता के काम आ रही है। और ऐसे ही हमारी जनता है। ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड था, पर यहाँ तुम राजशाही शासन लाना चाह रहे हो, वो हो नहीं पाएगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜੀ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। 2000 ਭਾਵੇਂ 24 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਔਰ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਛਲਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ, ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਛਪੀਲਿਆ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁੰਡਿਆ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਵੇ ਆਜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਵੇ ਟੱਕ ਲਵ ਯੂ ਓ ਵੇ ਅੰਬਰ ਸਰੀਆ